Namaste students, welcome to computer class. Now we are discuss about the lesson as lesson 2 number system. Okay, number system in first we have to see is introduction part. What is data? The term data defined as a plural, one of the plural word. They has to defined as the variables and then values contained in the contained. They are to be both the values and the variables they are contained, they are called as a data, and the data are called as the one of the meaningless process, but information has to be one of the meaningful word, that is called as an information. We have to form the sentence formations, that is called as the information. அடுத்து நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா டேட்டா ரெப்ரசன்டேஷன். இந்த டேட்டா கேன் ஹேண்டில்டு போத் binary digits, that is called as bit. Bits are represent only zeros or ones, and the 4 bit values are represent as simple, and then 8-bit represent are to be a byte. The word length are to be processed in the CPU. Okay, number of bits that can be processed by the CPU, that is called as a word length. And then computer memory, normally we have to say like the kilobyte or megabyte, we have to be represent in that. 1 kilobyte means 2 to the power 10, and then megabyte means 2 to the power 20, up to yottabyte is 2 to the power 80. In most of the system, in most of the number system, each and every text has to be converted into numbers. So the numbers has to be converted to the unique form, that is called as a American Standard Code for Information Interchange, the to be changed by the keyboard. There are different types of number system. We have to see decimal, binary, octal, hexadecimal. Decimal having the base value as 10, binary having the base value as 2, octal having the base value as 8, and hexadecimal having the base value is 16. Okay, each having a separate unique base number or radishes. The decimal number system has the numbers contain 0 to 9 and the base value as 10. For example, 1 to 3 to the base 10. Okay, each number having a positional weight, and the positional weight into multiply into base values. So 3 to the power 3 is the MSB, and the 1 is 3 is an LSB, and then 1 is an MSB. Okay, ma'am. Last first side 3 1 2 3 no, in 3 is an LSB, and then 1 is an MSB. Upper 3 we having the positional weight as 0, 2 having the positional weight 1, and 1 having the positional weight as 2. 1 into 10 to the power 2 plus 2 into 10 to the power 1 plus 3 into 10 to the power 0. Okay, the same has to be represented as the binary number. In the last one has seen as a LSB. LSB has the least positional value, and MSB having the most positional value. Here having the base value is 2, positional value 0 1 2 3. Okay, so we have to multiply the positional value into base value. And the next we have to see in the octal number. The octal number having the positional value as same positional value in LSB as 0 and MSB as last 7 having the 7 having the positional weight as 0, 1 having the 4 having the positional weight as 1, 5 having the positional weight as 2. Okay, so 5 into 8 square plus 4 into 8 to the power 1, 7 into 8 to the power 0. Okay, so we have to multiply all those things, and last we have to add, and last we have to see in the hexadecimal number. The hexadecimal number having the positional value as 16, base value is 16, positional value is 5 to the power 5 வந்துக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா LSBல 0, 2க்கு வந்து 1, அப்போ 2 into 16 square plus 5 into 16 power 0. This is equivalent to the decimal equivalent binary values. Okay, இப்போ 2னா அதோட binary values என்ன அப்படின்னா 0010. இப்போ 6னா அதோட binary value 0010. இதெல்லாம் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸே நம்ம பார்த்துட்டோம். அதே மாதிரி இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா அடுத்த கிளாஸில் டெசிமல் டு பைனரி கன்வர்ஷன். இது வந்து என்ன பண்ணால் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டிஜிட் டெசிமலாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். டெசிமல் நம்பரை பைனரியாக வி ஹாவ் டு கன்வெர்ட்னா வி ஹாவ் டு ஈச் நம்பர் வி ஹாவ் டு டிவைடட் பை 2. இப்போ டிவைட் பண்ணும்போது 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம்,
வர கோஷன் 32ன்றது கோஷன், ரிமைண்டர்ன்றது 1 இங்கே போடுறோம். ஓகேவா? அகெயின் 2 டிவைட் பண்ணுறோம். 2ஆல் இது ஃபுல்லாகவே பைனரி நம்பர் 2ஆல் தான் டிவைட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஏன்னா நம்மளுக்கு கன்வெர்டட் இன்ட்டு பைனரி நம்பர்ஸ் இருந்தாலும் 2ஆல் தான் டிவைட் பண்ணுறோம். இப்போ டெசிமல் நம்பர்னால் 65 தான் டெசிமல் நம்பர், அதை வந்து 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். 2ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது கோஷன் 32, 1 வந்து ரிமைண்டர். அதே மாதிரி அகெயின் 2ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது 16 இஸ் அ கோஷன் அண்ட் 0 இஸ் அ ரிமைண்டர். அகெயின் 2ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது 8, 0. இதே அப் டு 1 வர வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், டிவைட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். 1, 0. இப்போ ஃபஸ்ட்டு வரதா LSB அண்ட் லாஸ்ட் வரது MSB. ஓகே. சம் ஆஃப் பவர் ஆஃப் 2 மெத்தட். எந்த நம்பரால் நீ மைனஸ் பண்ணுறையோ, இப்போ 2ஓட பொசிஷனல் வேல்யூஸை எழுதிட்டு த நம்பர் கிவன் நம்பர் ஹேவிங் த ஈக்குவலண்ட் இது பொசிஷனல் வேல்யூ என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அப்போ அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்க நம்பர் 65 இருக்கா அப்படின்றது சேம் நம்பர் ஆர் டு பி கிவன்னா அந்த சேம் நம்பர் டேரெக்டாக போட்டு நம்ம அதோட மைனஸ் பண்ணிடலாம். ஆர் அதர்வைஸ் சேம் நம்பர் இல்லை அப்படின்னா அதோட லீஸ்ட் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பராக நம்ம எடுக்கிறோம். அதுதான் வந்து 64. 65 இது நம்ம கிவன் நம்பர், அதோட லீஸ்ட் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் அப்படின்றதுனால 64 வரைக்கும் எடுத்துக்கிறோம். அப்போ 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 அது ஃபுல்லாக எழுதணும். எழுதிட்டு எந்த நம்பரால் மைனஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், 64ஆல் மைனஸ் பண்ணுறோம். ஸோ யூ ஹேவ் டு புட் 1. அதுக்கப்புறம் 1ஆல் மைனஸ் பண்ணுறோம், அதனால் அங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் 1. ரிமைனிங் இருக்க எல்லாத்துக்கும் 0 போடுறோம். இப்படியும் நம்ம என்ன பண்ணல, செகண்ட் மெத்தட் வி ஹேவ் டு டூ த டெசிமல் டு பைனரி கன்வர்ஷன். அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம், ஆக்டல் கன்வர்ஷன். ஆக்டல் கன்வர்ஷன்னா ஈச் நம்பர் டிவைடட் பை 8. ஸோ ஒவ்வொரு நம்பரும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டிவைட் பண்ணுறோம். இங்கே டிவைட் பண்ணும்போது 65 8ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது 8 இஸ் அ கோஷன் அண்ட் 1 இஸ் அ ரிமைண்டர். அகைன் நம்ம 8ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது 1 இஸ் அ கோஷன் அண்ட் 0 இஸ் அ ரிமைண்டர். ஓகே, 1 வர வரைக்கும் நம்ம பண்ணிட்டோம். அப் டு 7 வர வரைக்கும் நம்ம ஆக்டல் நம்பர்னா 7 வர வரைக்கும். இதே இது எக்ஸா டெசிமல்னா 9 வர வரைக்கும் பண்ணணும். இங்கே 15 வர வரைக்கும் நம்ம பண்ணாலே போதும். எக்ஸா டெசிமல்னா 15, ஆக்டல்னா அதோட பேஸ் வேல்யூ 7 வர வரைக்கும் வந்தால் பண்ணால் நம்ம போதும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் எக்ஸா டெசிமல் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணாங்கன்னா 16ஆல் டிவைட் பண்ணுறாங்க 1 டைம். அப்போ ரிமைனிங் 15 ஹேவிங் த எக்ஸா டெசிமல் வேல்யூக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எஃப்னு வரும். அதனால தான் எஃப்னு போட்டுக்கணும். ஏன்னா 10, பினா 11 அதே மாதிரி போனோமா, அப்போ எஃப்னா 15. அடுத்து ஃப்ராக்ஷனல் நம்பர்ஸாக இருந்துச்சுன்னா we have to multiply into binary numbers. 0.2னா into 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம், அப்போ 0.4. அகெயின் அந்த 0.4 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம், 0.8. அகெயின் 0.8 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம், 1.6. இந்த இடத்துல நம்ம என்ன, we don't take the 1 எடுக்கக்கூடாது. எப்பயுமே 1 இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல 1 லீவ் பண்ணிவிட்டு இங்கே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எப்படி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா 0.6ன்னு தான் ஆரம்பிக்கணும். 0.6 into 2 1.2. அப்போ 1.2ல இங்கே 1 இருக்குது. ஸோ அதை லீவ் பண்ணிவிட்டு 0.2 into 2. ஸோ we have to get the answer is 0.4. Again the same answer to be repeated. ஸோ இந்த சைடு இங்கே 0, 0, 1 இதெல்லாம் தான் நம்ம பைனரி வேல்யூ. ஸோ அதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். 00s 1 11 0 அது மட்டும் தான் நம்ம லாஸ்ட்டு அந்த பார்ட்டை மட்டும் நம்ம எடுத்து அதை மட்டும் என்ன பண்ணுறோம், ஆன்சர்ஸாக ரிசல்ட்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுறோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டெசிமல் டு பைனரி கன்வர்ஷன். அப்போ கொடுத்துருக்க பைனரி நம்பரை டெசிமலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இதோட பொசிஷனல் வெயிட்டை போடுறோம். அதுக்கப்புறம் அந்த பொசிஷனல் வெயிட்டை மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும். 1 into 32, 1 into 16, 1 into 8, 0 into 4 0 தான். ஸோ அதை நம்ம விட்டுடலாம். 1 into 2 1 into 1. ஸோ இந்த மாதிரி போட்டு நம்ம பைனரி வேல்யூவை டெசிமலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி ஆக்டல் நம்பரையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், கொடுத்துருக்க பைனரி நம்பரை ஆக்டல் கன்வர்ஷன் பண்ணலாம் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் தி டேப்லர் காலம். கொடுத்துருக்க நம்பரை 3 ஸ்ப்ளிட் பண்ணி அந்த 3க்கு 0 0 11னா 3, 0 1 0னா அதோட பேஸ் வேல்யூ என்ன வருது 2. அது மாதிரி நம்ம போட்டு பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸா டெசிமல்னா we have to take the number as 4 டிவைட் பண்ணி அப்போ அதோட பைனரி வேல்யூ போய் பார்த்தோம். 3D6 அது எந்த டேப்லர் காலம் பார்த்தோன்னா 17, பேஜ் நம்பர் 17ல் இருக்க டேப்லர் காலம் we have to see-னா நம்மளுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் வந்துடும். நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா டெசிமல் டு பைனரி கன்வர்ஷன்ஸ். அப்போ கொடுத்துருக்க நம்பர் டெசிமல் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா 11 0 11. அப்போ ஃபஸ்ட்டு வர 1 மட்டும் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, அதோட இது பொசிஷனல் வேல்யூ எடுக்கும்போது 2 to the power 0 2 to the power 1 இப்போ எடுக்கும்போது வேல்யூ வந்து 3ன்னு வந்துருச்சு. அடுத்து ரிமைனிங் இருக்க 0 11 பண்ணும்போது 2 to the power -1 2 to the power -2 2 to the power -3. அப்போ 2 to the power -1 மீன்ஸ் we having the value as 0.5. ஓகேவா? அப்போ ஃபஸ்ட் வேல்யூ என்ன இருக்குது 0. இப்போ 0 into 0.5. அடுத்து 1 into 2 to the power -2 -2க்கு என்ன வேல்யூ இருக்குது 0.25. இந்த டேப்லர் காலம் கொடுத்துருக்காங்களா பொசிஷனல் நோட்டேஷன் வெயிட் அதை பார்த்துக்கலாம். அடுத்து 1 into
2 to the power 3, 2 to the power 3ல 0.125. அப்புறம் அகைன் எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா we get the answer. அப்புறம் ஆக்டல் டு டெசிமல் கன்வர்ஷன், இந்த பொசிஷனல் வேல்யூ போட்டு அந்த பொசிஷனல் வேல்யூவோட அதை மல்டிப்ளை பண்ணிடணும். அதே மாதிரி தான் எக்ஸா டெசிமல் வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பைனரியாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். இதெல்லாம் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துட்டோம், எக்ஸா டெசிமலில் கன்வெர்ட் பண்ணுறது. ஓகேவா, எக்ஸா டெசிமல் பைனரியாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸா டெசிமலில் கன்வெர்ட் பண்ணுறது டேப்லர் காலம் பார்த்து கன்வெர்ட் பண்ணோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்க வேல்யூ எக்ஸா டெசிமலாக கொடுத்துட்டு டெசிமல் வேல்யூ கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பொசிஷனல் வெயிட் போடுறோம். இங்கே பொசிஷனல் வெயிட்னா 16 power 0, 16 power 1, 16 power 2. அப்போ 2 × 256, 1 × 16, அப்புறம் எஃபோட வேல்யூ 15, 15 × 1 மொத்தமாக ஆட் பண்ணியிருந்தா டெசிமல் வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடச்சிரும். அப்புறம் எக்ஸா டெசிமலை பைனரி கன்வெர்ட் பண்ணுறது. இப்போ எக்ஸா டெசிமல் 8, 6, B 3. அப்போ நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ வரணும், 101 தான் வரணும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், 0s 1s மட்டும் வரனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த டேப்லர் காலம் பார்க்குறோம். 8ஓட இந்த டேப்லர் காலம் பார்த்தோன்னா 8ஓட இது வந்து 1000, B-ஓடது 1011, C-ஓடது 110. ஓகேவா, இது வரைக்கும் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்த்துட்டோம். Now we have to discuss about the topic as binary representation for signed number. ஓகேவா, கம்ப்யூட்டர் கேன் ஹேண்டில் போத் சைன்ட் அண்ட் போத் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் நம்பர், சைன் நம்பர் அன்சைன் நம்பர் ரெண்டுமே வந்து ஹேண்டில் பண்ணும். ஓகேவா, இந்த சிம்பிளஸ்ட் மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சைன்டு மேக்னிடியூட். இந்த சைன் மேக்னிடியூட் மெத்தடில் லெஃப்ட் மோஸ்ட் பிட்டை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் பிட். லெஃப்ட் மோஸ்ட் பிட்டு தான் என்ன சொல்கிறோம், மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் பிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சைன் பிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, இல்லை பார்ட்டி பிட். ஓகேவா, இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த நம்பர் ப்ளஸ்ஸா இல்லை மைனஸா அப்படின்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க. ஃபஸ்ட்டு திங் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சைன்டு மேக்னிடியூட் ரெப்ரசன்டேஷன் we have to seen 3 ways of represent the numbers. ஓகேவா, ஃபஸ்ட்டு வந்து சைன் மேக்னிடியூட் ரெப்ரசன்டேஷன், அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் த ஃபஸ்ட் காம்ப்ளிமெண்ட், அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட். ஓகேவா, ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம், சைன் மேக்னிடியூட் ரெப்ரசன்டேஷன். கொடுத்துருக்க நம்பரை நம்ம கொடுத்துருக்க the value of the whole number can be determined by the sign. இந்த whole நம்பரையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சைனை வச்சு டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். சைன் ஆனது ஒன்று ப்ளஸ் சைன் ஆர் நோ சைன் will be considered as a positive number. Plus in front of that we have to seen the plus sign means that is a positive number. Or otherwise we don't give any number means we have to consider or assume that is a positive number. Okay va, in front of the number put minus sign means we have to take an as a that is called as a negative number. Okay va, இப்படி தான் இருக்கும் பாசிட்டிவ் நம்பர். லிசன் பண்ணுங்க, பாசிட்டிவ் நம்பர் எப்படி இருக்கும், ப்ளஸ் 43 இருக்கலாம், இல்லாட்டி வெறும் 43 இருந்தால் பாசிட்டிவ் நம்பர். இது -43 இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் அ நெகட்டிவ் நம்பர். ஓகேவா, இன் சைன்டு பைனரி ரெப்ரசன்டேஷனில் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அ சைன் பிட். அப்படின்றப்ப என்ன பண்ணாங்கன்னா ஜீரோஸ் வந்து சைன் பிட்டில் இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் வந்து 43 + 43 -43ன்னு கொடுக்காம ஜஸ்ட் we have to give the binary numbers, ஜீரோஸ் ஒன்ஸாக கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா லெஃப்ட் மோஸ்ட் பிட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோஸ்ன்னு வந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பாசிட்டிவ் நம்பர். ஓகேவா, இப்போ 0 வரல 1ன்னு இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ நெகட்டிவ் நம்பர். 1ன்னு இருந்தால் நெகட்டிவ் நம்பர், அதே இது லாஸ்ட் பிட்டில் 0ன்னு இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பாசிட்டிவ் நம்பர். ஓகேவா, டோட்டலி இதில் எத்தனை பிட் ஸ்டோர் ஆகலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா the binary number has 8 bit, only 7 bit only is used for storing values. ஓகேவா, 7 பிட்டை மட்டும்தான் வேல்யூஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுற பிட்டாக எடுத்துக்கும், அந்த ரிமைனிங் 1 as a சைன் பிட்டாக எடுத்துக்கும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ சைன் மேக்னிடியூட் ரெப்ரசன்டேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 43 நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டோட்டல் 7 பிட்டை பார்க்கணும். 1 இது ஃபஸ்ட்டு, செகண்டு, தேர்டு, 4, 5, 6, 7 இது வரைக்கும் ஸ்டோரிங் பிட்ஸ். 7 வரைக்கும் என்ன பிட் சொல்கிறாங்க, ஸ்டோரிங் பிட்ஸ். அந்த ரிமைனிங் 1 இந்த இருக்கா, இந்த 0 லாஸ்ட் ஒரு 0 வந்துச்சா, இதை தவிர ரிமைனிங் லாஸ்ட் ஒரே ஒரு பார்ட் மட்டும் 0 வந்திருக்கா, அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சைன் பிட். அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதுதான் லாஸ்ட் வர பிட்டை தான் என்ன சொல்கிறாங்க, லெஃப்ட் மோஸ்ட் பிட்டு தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, MSB மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் பிட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த ஒரு லாஸ்ட் வர 0 தான் என்ன சொல்கிறாங்க, அதை தான் சைன் பிட். இப்போ இந்த இடத்துல 0ன்னு வந்திருக்கனால we have to consider as a பாசிட்டிவ் நம்பர். இந்த இடத்துல வந்து 0 வரல, இந்த MSBயில் 0 வராமல் 1ன்னு வந்திருக்கு அப்படின்னா அது என்ன எடுக்கணும், 1ன்னு இருந்தால் அது என்ன எடுக்கணும், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ நெகட்டிவ் நம்பர்.
ஓகேவா. இந்த 7 bits ஆர் கால்ட் அஸ் த ஸ்டோரிங் பிட்ஸ். இந்த 7 bits என்ன சொல்கிறாங்க, ஸ்டோரிங் பிட்ஸ். இந்த லாஸ்ட் ஒரு பிட்டை தான் என்ன எடுத்துக்கிறோம், நம்ம சைன் பிட்டை எடுத்துக்கிறோம். இந்த பிட்டில் 0ன்னு வந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பாசிட்டிவ் நம்பர். ஆர் அதர்வைஸ் இந்த பிட்டில் 1ன்னு வந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ நெகட்டிவ் நம்பர். ஓகேவா. all of you clearly understand or not ma? Okay. Next we have to go to the ones complement representation. Ones complement representation, first we have to convert the decimal number into binary number. ஓகேவா. இந்த எம்எஸ்பியில் நம்மளுக்கு ஒன்ஸ் வர மாதிரி பார்க்குறோம். ஓகேவா. ஜீரோஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒன்ஸ்ன்னு போடும், ஒன்ஸ்ன்னு இருந்தால் ஜீரோன்னு போடும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட். ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே என்ன ஸ்டெப் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, டெசிமல் நம்பர் யூ ஹேவ் டு கன்வெர்டட் இன்டு பைனரி நம்பர். ஸோ ஈச் நம்பர் டெசிமல் நம்பர் டிவைடட் பை 2 டிவைட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப் டு 1 வர வரைக்கும். அப்போ பக்கத்தில் என்ன பண்ணுறோம், கோஷன்ட்டு ரிமைண்டர் பக்கத்தில் எழுதிட்டே வருவோம். வி ஹாவ் டு டேக் த ரிமைண்டர் பார்ட் மட்டும் எடுத்து எழுதுவோம். சரியா. செக் இஃப் த பைனரி நம்பர் 8 bit இஃப் ஆடட் 0. நம்மளோட பைனரி நம்பர் 8 bit வருது அப்படின்றத பார்க்குறோம். 8 bit வரல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், வி ஹாவ் டு ஆல்ரெடி நம்மளே என்ன பண்ணிக்கணும், 8 bit இல்லாத இடத்துல ரிமைனிங் இருக்க பிட்டுக்குள்ள நம்ம 0ன்றதை ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் இன்வர்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். ஜீரோஸ்லாம் ஒன்ஸாக மாத்திரம், ஒன்ஸ்லாம் ஜீரோஸாக மாற்றினா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட். ஓகேவா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, 24ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. பட் 24 வந்து ஒன் ஆஃப் த டெசிமல் நம்பர். அதை நம்ம என்ன கன்வெர்ட் பண்ணுறோம், பைனரி நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ 24 என்ன பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு வி ஹாவ் டு டிவைடு 24. 24 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். 1 2 இங்கே என்ன வரும், கோஷன்ட்டு 12, ரிமைண்டர் என்ன வருது 0. அகெயின் 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம், இங்கே 6ன்னு வரும், இங்கே என்ன வருது 0. அகெயின் 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம், என்ன வருது 3 0. அகெயின் 2ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது என்ன வருது 1 1. அப்போ ஸோ வி ஹாவ் டு ரைட் லைக் திஸ். எப்படி எழுதுகிற, 11 000. அப்போ ஸோ எத்தனை நம்பர் வந்திருக்கு, 1 2 3 4 5. 11 000 5 நம்பர்ஸ் வந்திருக்கு. ஆனால் நம்மளுக்கு பிட்டில் மொத்தம் எத்தனை இருக்கணும், 8 இருக்கணும். ஓகேவா. ஒரு நம்ம ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் இதெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருக்கணும்னா 8 bit இருக்கணும். இங்கே நம்மளுக்கு எத்தனை பிட் தான் இருக்குது, 5 bit தான் இருக்குது. ஸோ ரிமைனிங் இருக்க பிட்ஸில் நம்மளே என்ன பண்ணிக்கிறோம், 0 0 0s அப்படின்னு ஆட் பண்ணிக்கிறோம். 3 0 ஆட் பண்ணியிருக்கோமா. ஓகேவா. இப்போ உனக்கு 4 நம்பர்ஸ் தான் வருதுன்னா நீ ரிமைனிங் எத்தனை ஜீரோஸ் ஆட் பண்ணணும், 4 zeros. குட். இப்போ 3 நம்பர்ஸ் தான் வருதுன்னா எத்தனை ஜீரோ ஆட் பண்ணுவேன், 4 zeros. ஓகேவா. அதே மாதிரி 8 bit வர மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், ஜீரோஸ் ஆட் பண்ணணும். இப்போ நம்மளுக்கு வந்து 7 நம்பர்ஸ் வந்துருச்சு. அப்போ நம்ம எத்தனை ஜீரோஸ் ஆட் பண்ணணும், ஒன்லி 1 zeros. ஓகேவா. லாஸ்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒரே ஒரு ஜீரோ. அதே மாதிரி தான் இப்போ எத்தனை நம்பர் இருக்கோ அந்த நம்பர் வந்து என்ன பண்ணணும், 8 bit வர வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஜீரோஸை ஆட் பண்ணணும். சரியா. அப்புறம் ஜீரோஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபைனல் ஸ்டெப், அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறோம், இங்கே இருக்க ஜீரோஸ் எல்லாம் ஒன்னாக மாற்றிடுறோம். ஃபஸ்ட்டு இருக்க 3 0 ஒன்னாக மாறிடுச்சு, அடுத்து இருக்க 2 1 0வாக மாறிடுச்சு, ரிமைனிங் இருக்க 3 zeros ஒன்னாக மாறிடுச்சு. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்வர்ஷன். ஜீரோஸ் என்னவா மாற்றிட்டோம், ஒன்னாக மாற்றிட்டோம். ஒன்னை என்ன மாற்றிட்டோம், ஜீரோவாக மாற்றிட்டோம். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் மெத்தட். ஓகேவா. இந்த டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் மெத்தடும் சேம். ஓகேவா. இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம், இப்போ வந்து நம்ம 1 ஆட் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா. இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோமோ சேம் திங் அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் இதுலேயும் பண்ணும். ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்டில் என்ன பண்ணோம், ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க டெசிமல் நம்பரை பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணோம். கன்வெர்ட் பண்ணி ரிமைனிங் இருக்க எல்லாத்துக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், 8 bit வரத்துக்காண்டி ரிமைனிங் இருக்கிறதெல்லாம் ஜீரோஸ் ஆட் பண்ணோம். ஜீரோஸ் ஆட் பண்ணி என்ன பண்ணுறேன், இன்வர்ஸ் பண்ணேன். ஜீரோஸ் எல்லாம் ஒன்ஸாக மாற்றினேன், ஒன்ஸ் எல்லாம் ஜீரோஸாக மாற்றினேன். இது வரைக்கும் சேம், ரெண்டுத்துலேயுமே ஒன்று தான். ஆனால் டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னா லாஸ்ட் ஒரு 1 மட்டும் ஆட் பண்ணணும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் மெத்தட். ஓகேவா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹேவ் டு சீ திஸ் டாபிக்மா. இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இப்போ நம்மளுக்கு பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன் இது வந்து 624ஓடது நம்ம பண்ணும்போது 11 000 கிடச்சிச்சு. இது 8 bit மாற்றிருக்கோம். அப்போ என்ன வருது, 3 0 மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த வேல்யூ அப்படியே போட்டோம். அடுத்து இன்வர்ஸாக கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். இந்த இடத்துல இன்வர்ஸ்னால் என்னது, ஜீரோஸ் எல்லாம் ஒன்னாக மாற்றிட்டேன். ஜீரோலாம் 1 1 1 2 0 2 1 இருந்துச்சுன்னா 2 0. அகெயின் 3 zeros இருந்துச்சுன்னா 3 1 போட்டுட்டோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம், 1 வந்து ஆட் பண்ணுறோம். 1 ஆட் பண்ணுற ஸ்டெப் மட்டும் மிஸ் எடுத்து செய்கிறேன். 1 1 அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது, 00. அடுத்து என்ன இருக்குது, 111. இங்கே என்ன பண்ணணும், இந்த 1 வந்து லாஸ்ட்டில் தான் போடணும். இப்போ எப்படி ஆட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் மிஸ்ஸம்.
இங்கே 1 + 1 அப்படின்னா 2ன்னு எழுதக்கூடாது. ஸோ த பைனரி நம்பர் ஹேவிங் த வேல்யூஸ் ஜீரோஸ் ஒன்ஸ் மட்டும்தான். அப்போ 1 + 1 அப்படின்னா என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா 10ன்னு எடுத்துக்கணும். 10ன்னு எடுத்தால் இங்கே 0, இங்கே 1, அகைன் 0 0 10, இங்கே 1, அகைன் 0 0 1 1 10, 2 1 சேர்ந்துச்சுன்னா ஆன்சர் வேல்யூ வந்து 10. சரியா? 10. அப்புறம் இங்கே வந்து 1, அப்புறம் ரிமைனிங் இருக்கிறதுலாம் அப்படியே போடுறோம். ஓகேவா? இப்படி தான் செய்யணும். ஃபஸ்ட்டு 1 1ன்னு இருந்துச்சுன்னா 2 1 இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம் 0. ஓகேவா? அடுத்து மறுபடியும் 0 10ன்னு வருதா 1 1 இருக்கனால நம்ம 10ன்னு எடுத்துக்கிறோம். சரியா? 10ல் ஒரு இது வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஒரு 0 இங்கே போட்டுறோம். ரிமைனிங் 1 வந்து கேரியாக போடுறோம். அகெயின் 1 1 சேர்ந்தால் 10. அப்போ 0 இங்கே போடுறோம், 1 இங்கே போடுறோம். அகெயின் 1 1 சேர்ந்தால் 10 0 1 அப்படியே நம்ம லாஸ்ட் ஆன்சர் வரைக்கும் போட்டுறோம். இந்த ஆன்சர் கீழே வருதா 111 0 1 அப்புறம் 000. ஓகேவா? தட் இஸ் அ ஃபைனல் ஆன்சர். திஸ் இஸ் அ 2's காம்ப்ளிமெண்ட். 1 1 சேர்ந்தால் 10. ஓகேவா? தட்ஸ் ஆல்மா. இதுக்கு அடுத்து நம்ம பைனரி அரித்மேட்டிக் அண்டு சப்ராக்ஷன்ஸ், அடிஷன் சப்ராக்ஷன்ஸ் இதோட வந்து நம்மளுக்கு என்ன முடிஞ்சிடும், போர்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும். செகண்ட் லெசன் முடிஞ்சோடனே நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த இதுதான் கோடு தான். ஓகேவா? இதோட இந்த இது முடிஞ்சு போச்சு. ஓகே, தேங்க்யூம்மா. அடுத்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பைனரி அடிஷன் சப்ராக்ஷன் 1 1 என்ன ஆன்சர் 1 2 என்ன ஆன்சர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா? தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.